السلام علیکم. الفاتحہ. قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین وصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین وأہل بیتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. صدق اللہ البشیر القدیر وصدق رسولہ البشیر النذیر والحمد للہ رب العالمین. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. بلند آواز سے پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خیر و برکت کے لیے پورا مجمع اور درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیے، جب درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جائے تو حکم یہ ہے کہ درود شریف پڑھو. ایسا نہ ہو کہ آپ کے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہو کہ ہمیں درود پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے اور آپ سستی، کاہلی، لاپرواہی کی وجہ سے درود شریف نہ پڑھیں، آپ کی توجہ نہ ہو، تو بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر حالت نظام اندیشہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو. اس لیے جب یہ سنو کہ درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو کم از کم اتنے زور سے درود شریف پڑھو کہ خود سنو، یا پھر اتنے زور سے پڑھو کہ دوسرے کو بھی سنائی دے. پڑھیے درود پاک محبت سے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج کا یہ تاریخ ساز اجلاس جو بانام جلسے معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے اس شہر بنارس مدن پورہ میں منعقد ہے، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کی ہوئی ہیں. رب العزت اس محفل پاک کو قبول فرمائے، ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے. میں اس جلسہ کے انعقاد کرنے والے تمام خوش عقیدہ جوانوں کو، خصوصاً رضا اسلامک مشن کے ارکان و اعوان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس دور پرفتن میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کا انعقاد کر کے اپنی غلامی کا ثبوت پیش فرمایا. علماء اہل سنت کو دعوتیں پیش کی گئیں، آپ حضرات کو بلایا گیا تاکہ آپ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں. رب العزت کے حضور عرض ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کے صدقے میں ان جوانوں کی محنتوں کو قبول فرما لے. آج گھٹا بھی ہے، موسم ہی کی بات کریں، اور جس سے ملی صحابہ مدینہ اس ساقی کوثر کی بات کریں. دوستو، گزشتہ سال بھی مجھے اس جلسہ میں آنا تھا اور رضا اسلامک مشن کے ربیع الاول شریف کے پروگرام میں بھی آنا تھا. میں کچھ مجبوری کے تحت حاضر نہ ہو سکا. اس سال حاضر تو آیا لیکن تھوڑا میں دکھی ہوں. ابھی صرف 4 روز ہوئے میرے والد گرامی بزرگوار کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. ذہن متاثر ہے. رضا اسلامک مشن کے حضرات نے، خصوصاً حضرت الفضیلت محمود ایاز صاحب، اعجاز سلیم بھائی، کامل صاحب، راشد صاحب، ان لوگوں نے کہا، ابھی اسٹیج پر بھی اشارہ کرتے رہے کہ آپ کو اتنی دیر تک تقریر کرنی ہے تو آپ دیر پر نہ جائیے. میں جو کچھ عرض کروں اگر ہماری بات آپ کے دلوں میں اتر جائے
تو طوفان اشک لانے سے اے آنکھ فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر کچھ اثر کریں۔ آج کی رات بڑی عظیم رات ہے، یادگار ہے۔ یہ رات اپنے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ایک عظیم گوشہ لیے ہوئے ہے، جس کو کہتے ہیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا نام معراج اس لیے پڑا، معراج کے معنی ہوتے ہیں سیڑھی۔ آپ سیڑھیوں کے ذریعہ سے رب کے قرب میں حاضر ہوئے، اس لیے اس واقعے کا نام معراج پڑ گیا۔ معراج شریف کو سمجھنا یہ عقل کا کام نہیں ہے۔ جہاں تک عقل سمجھ سکتی ہے وہاں تک قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرا دیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، تاکہ وہ اپنی کھلی نشانیاں دکھائے جو اس کے ارد گرد رکھی ہیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ قرآن نے یہاں تک بیان کر دیا۔ قرآن نے اس کیفیت کو بھی بیان فرمایا ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کے حضور حاضر ہوئے اور اپنی آنکھوں سے رب العزت کی ذات گرامی کو ملاحظہ فرمایا، دیدار سے مشرف ہوئے، تو قرآن نے اس کی بھی نشاندہی کی ہے، ما زاغ البصر وما طغی، آنکھیں جھپکی نہیں۔ ایسے انداز سے محبوب اپنے رب کی زیارت کرتے رہے۔ رب تعالیٰ نے اس موقع پر اپنے محبوب کو جو دیا اس کو بھی بیان کر دیا کہ محبوب تم جانو میں جانوں۔ اللہ نے جو وحی کی قرآن پاک نے ایک ایک گوشے کو، ایک ایک ٹکڑے کو معراج شریف کے بیان کیا ہے۔ 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزہ کو اس طور پر بیان فرماتے ہیں کہ آپ سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ کو ایسے لگے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کا واقعہ پیش آ رہا ہے اور ہم اپنی کھلی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ وہ سرور کشور رسالات جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے۔ بے اس طرح تو میری آواز نہیں ہے اسد اقبال صاحب، تبسم عزیزی صاحب، مگر جب میں بھی پڑھنا شروع کرتا ہوں تو یہ لوگ معترض ہوتے ہیں کہ سبحانی صاحب آپ تقریر کرو، بند کر دو نعت پڑھنا۔ میں نے کہا آخر وہ کیوں؟ کہا سب کچھ آپ ہی لے لو گے تو سب کچھ آپ لینے کی بات نہیں ہے، رب کے عطا کی بات ہے۔ وہ سرور کشور رسالات جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے اور نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بس اسی شعر پر آپ بیان دیکھیں، ملاحظہ کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت کا 8واں سال ہے۔
8 साल गुजर गए थे सरकार को अपनी नबूवत और रसालत को ऐलान किए हुए। मक्का में एक इनकलाब बरपा था। घर घर में, गली गली में, कूचा कूचा में, मक्का शरीफ के गिरदो नवाह में तस्करा था नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत के ऐलान का। आखिर नबी ने ऐलान क्या किया था? ऐलान सिर्फ यही था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ऐलान किया था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, इबादत के लायक रब है जिसने तुम्हें पैदा किया है। नबी कौनैन का यही ऐलान था। यह ऐलान नबी कौनैन ने क्यों किया? मक्का के हालात जरा देखिए, अरब के गिरदो नवाह का माहौल मुलाहजा फरमाइए। पत्थरों को खुदा माने हुए थे, दरख्तों को खुदा माने हुए थे, हवा को खुदा माने हुए थे, मक्खी मच्छर सांप गोंजर को खुदा माने हुए थे, हाथी घोड़े बंदर को खुदा माने हुए थे। पत्थरों को तराश कर करके उसकी सूरत बनाते और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, तू मेरा खुदा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अब मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं। रब ताला ने अपने बंदों की हिदायत के लिए दुनिया में 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश पैगंबर और रसूलों को मबूस फरमाया और सबों ने यही पैगाम दिया, खुदा एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। सबों ने यही पैगाम दिया और यही पैगाम मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी ऐलान फरमाया। मगर कौम बजाय इस पैगाम के कबूल करने पर दुश्मनी पर आमादा हो जाती है, इख्तिलाफ करने लगती है। इख्तिलाफ यहां तक बढ़ा, यहां तक इख्तिलाफ बढ़ता है कि नबी कौनैन के रास्ते में कांटे बिछाए जाते हैं, नबी कौनैन पर पत्थर बरसाए जाते हैं, नबी कौनैन पर ताने कसे जाते हैं, नबी कौनैन पर पत्थर फेंके जाते हैं, दाना पानी बंद किया जाता है, मक्का शरीफ में बाईकाट का ऐलान किया जाता है, नबी कौनैन के खिलाफ खुफिया और ऐलानिया तौर पर तलवारें निकल आती हैं। सिर्फ यही ऐलान था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप जरा गौर फरमाएं, इस ऐलान पर क्या चिढ़ना चाहिए? क्या इस ऐलान पर इतना मुश्तइल होना चाहिए? कौम को चाहिए था कि संजीदगी के तौर पर इस ऐलान को सुनती कौम और गौर करती कि वाकई ये पत्थर हमारे खुदा नहीं, ये हवा फिजा, ये कंकर हाथी घोड़े बंदर ये हमारे माबूद नहीं। माबूद तो वो है जिसने सारी कायनात को पैदा किया है, जिसने हमें पैदा किया है, सारी दुनिया को पैदा किया है और सारी मखलूक में सबसे अशरफ इंसान को रब ताला ने पैदा किया है। यह इंसान सारी चीजों को मुसख्खर कर लेता है। हवा दुनिया को मुसख्खर कर न सकी, सूरज की शुआएं दुनिया को मुसख्खर नहीं कर पाई हैं, कोई दुनिया की ताकत दुनिया को मुसख्खर नहीं कर पाई है। लेकिन यह इंसान अपने अक्ल शऊर की बुनियाद पर फिजा में भी उड़ता चला जा रहा है, जमीन के अंदर भी चला जा रहा है, हवा फिजा को अपने कब्जे में भी करता चला जा रहा है, मक्खी मच्छर हाथी घोड़े के बंदर के कैफियत को भी अपने कब्जे में करता चला जा रहा है। यह इंसान जिस चीज पर तुल जाता है उस चीज को अपने कब्जा में कर ले रहा है। पता यही चला कि चीज तरक्की नहीं कर रही है, बल्कि इंसान का हाथ जिस चीज पर लग जाता है वो चीज तरक्की करती चली जा रही है। इंसान ने लोहे को हाथ लगा दिया तो लोहा तरक्की करता चला जा रहा है, इंसान ने मिट्टी को हाथ लगा दिया तो मिट्टी तरक्की करती चली जा रही है, इंसान ने हवा को अपने कब्जे में कर लिया तो हवा तरक्की करती चली जा रही है, इंसान ने सूरज की शुआओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया तो अपनी आवाज को हिंदुस्तान से लेकर के अमेरिका तक पहुंचा दिया है। इंसान ने जब पहाड़ों को मुसख्खर कर लिया है तो तराश तराश करके एक से एक किस्म सूरतों को तैयार कर दिया है। इंसान ने जब गल्ले और फल फ्रूट को अपने कब्जे में कर लिया है तो अजीबो गरीब लज्जतों का माहौल पैदा कर देता है। यह इंसान जिस चीज को छूता चला जा रहा है वो चीज तरक्की करती चली जा रही है। जब इंसान का हाथ लग जाए वो चीज तरक्की कर जाए तो पता यह चला इंसान किस चीज से तरक्की करेगा। सूरज की शुआओं से इंसान तरक्की नहीं करेगा, हवा फिजा से इंसान तरक्की नहीं करेगा, मादियत से इंसान तरक्की नहीं करेगा, हालात से इंसान तरक्की नहीं करेगा, कंकरों पत्थर से इंसान तरक्की नहीं करेगा, हाथी घोड़े बंदर से इंसान तरक्की नहीं करेगा। इंसान तरक्की करेगा तो उसका ऐलान
इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये इंसान अपने रब की इबादत करेगा तब तरक्की करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्ने मेराजुन नबी, जश्ने मेराजुन नबी, मसलके आला हजरत, मजहबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौम तड़प रही थी। क्या ऐलान हो गया मक्का में? कैसा ऐलान मक्का में कर दिया गया? खानदान हाशमी के एक फर्द मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने कैसा ऐलान कर दिया है? शऊर फिक्र में इनकलाब पैदा हो गया। सईद और सालेह तबीयत के लोगों ने उस ऐलान को सुना तो गौर फिक्र करते हुए, और कुछ लोगों ने बगैर गौर फिक्र के मान लिया हाँ माबूद एक है। कुछ लोगों ने गौर फिक्र से जंग की तब तस्लीम किया माबूद एक है। कुछ लोगों ने गौर फिक्र करते हुए गौर फिक्र का जनाजा निकाल दिया और आज तक तस्लीम नहीं किया माबूद एक है, और न वो कयामत तक तस्लीम करेंगे कि माबूद एक है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऐलान को फरमाया। 8 बरस गुजर गए थे इस ऐलान को हुए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मक्का शरीफ की सरजमीन पर हरम के करीब अपनी फूफी के घर हजरत उम्म हानी के तशरीफ फरमा है। रात का सन्नाटा है, बड़ा खुशगवार माहौल है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आराम का हाल यह है कि हर रात आकाए करीम अक्सर व बेशतर जागा करते थे, लेकिन आज की रात ऐसी रात आई है कि रात कुर्ब में आई है तो नबी कौनैन आराम फरमा रहे हैं। हालांकि नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैं दरवाजे पर थी, एक बड़ा खूबसूरत चेहरे वाला आया, उसके साथ एक अजीम जथा था, काफी लोग थे, बड़े अच्छे चेहरे थे। आने वाला बड़ा रोबीला था। दरवाजे पर जैसे वो पहुंचा, दरवाजे को खटखटाया। मैं बाहर निकली, मैंने पूछा कौन? आवाज देने वाले ने कहा कि मैं आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलना चाहता हूं, शर्फ मुलाकात के लिए हाजिर आया हूं। खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा घर के अंदर गईं और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज गुजार होती हैं, अब्बा हुजूर ऐसी ऐसी शक्ल सूरत वाला दरवाजे पर खड़ा है और आपसे मिलना चाहता है। दूसरी रवायत यह है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर करीम पर हजरत उम्म हानी के दरवाजा पर 70,000 फरिश्तों के साथ हाजिर हुए और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरवाजे करीम पर हाजिर होने के बाद दरवाजे को खटखटाया नहीं, बल्कि मकान की छत से दाखिल हो गए। और जब अंदर तशरीफ ले गए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। हजरत जिब्रील ने मुलाहजा फरमाया, महबूब को बेदार कैसे किया जाए। रब की बारगाह में अर्ज गुजार होते, मेरे परवरदिगार अपने हबीब के दीदार का तुम मुश्ताक है, मगर तेरे हबीब आराम कर रहे हैं, मैं बेदार कैसे करूं, जबकि नबी ने इरशाद फरमाया है कि मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल जागता है। सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन का अंदाज मुलाहजा फरमाइए। वाह वाह वाह। सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन यूं ही नहीं जगा देते, या रसूल अल्लाह आप बेदार हो जाइए, नहीं, रब की बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं, मेरे परवरदिगार मैं जगाऊं कैसे। रब ताला कादिर मुतलक है, हुक्म दे देता, जिब्रील मेरे महबूब को आवाज दे दो, जिब्रील मेरे महबूब के जिस्म नाज़रीन पर तुम रख दो अपने हाथ को। जिब्रील मेरे महबूब के सरे अक़दस को पकड़ लो, नहीं, बल्कि रब की तरफ से ऐलान हुआ, फ़क़ब्बिल क़दमय है, जिब्रील मेरे महबूब के तलवों का बोसा ले लो।
नबी कौनैन के तलवों को चूम लो सैयदुल मलाइका को नबी के तलवों का चूमने का हुक्म मिल रहा है। नजदी ज़हनो फिक्र रखने वाले बदमाशों में तुम्हें मैं फिक्रिया दे रहा हूं कि तुम नबी की तारीफ की पैमाइश कैसे कर रहे हो। सैयदुल मलाइका को शबे मेराज हुक्म मिल रहा है, फक़ब्बिल क़दमै है, नबी के दोनों कदमों को चूम लो। सैयदुल मलाइका को चूमने का हुक्म मिल रहा है। इसीलिए 14वीं सदी के मुजद्दिद आज़म आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, कलमा पढ़ने वालों, तुम अपने नबी की शान को समझना चाहते हो, तुम अपने नबी के वकार को देखना चाहते हो, तुम जिस रसूल का कलमा पढ़ रहे हो उस रसूल की इज्जत और शान का आलम तो ये है कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, अरे वाह वाह वाह, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूल से आला हमारा नबी, हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप जरा गौर फरमाइए, हजरत जिब्रील को चूमने का हुक्म हो रहा है कि नबी के कदमों को चूम लो। फक़ब्बिल क़दमै है, रसूलुल्लाह के कदमों को बोसा ले लो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातो तस्लीम ने बोसा लिया। सैयदुल मलाइका बोसा ले सैयदुल मुरसलीन का, बोसे का अंदाज क्या रहा होगा सैयदुल मलाइका जाने, सैयदुल मुरसलीन जाने, इस कैफियत को कोई और नहीं बयान कर सकता। इफ़हाम व तफ़हीम के लिए लफ्जों का एर फेर तो हम कर रहे हैं, मगर उस कैफियत, उस चाशनी को बयान करना किसी बशर की हिम्मत नहीं है। ये सैयदुल मलाइका जान रहे हैं और सैयदुल मुरसलीन जान रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम निगाहे नबूवत वा फरमाते हैं, खोल देते हैं। जैसे सरकार ने देखा, जिब्रील अमीन दस्तबस्त अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारी तरफ से आप पर सलाम हो और आपका रब आपको सलाम पेश करता है। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आपका रब आपके दीदार का मुश्ताक है, अपने हुजूर आपके रब ने आपको तलब किया है, बुलाया है। जरा बुलाने का अंदाज भी तो मुलाहजा फरमाइए। दिन के किसी हिस्से में रब ताला बुला लेता अपने महबूब को, रात के और वो भी सवेरे सवेरे थोड़े से हिस्से में रात के तलब फरमाया। इसमें वजह क्या है? बड़ी बारीकियां हैं, बड़ी बीनाइयां लगानी पड़ेंगी, तब वाकई मेराज को समझ पाओगे। इतना अजीम मौजज़ा ये नबी का है। सरकार के मौजज़ात इतने हैं कि शुमार करना चाहो शुमार नहीं कर पाओगे। सरकार के मौजज़ात नेमत इलाहिया हैं और अल्लाह इरशाद फरमाता है, वो इन तउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा, तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो नहीं शुमार कर सकते हो। नबी कौनैन एक दो मौजज़ा लेकर नहीं आए, बल्कि नबी सरापा मौजज़ा बन करके आए। नबी का लम्हा लम्हा मौजज़ा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जिंदगी पाक का एक एक मिनट मौजज़ा है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब हजरत जिब्रील अर्ज़ गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, रब ताला आपके दीदार का मुश्ताक है। खुशी से निगाहे नबूवत में आंसू छलक आए। जिब्रील क्या हुक्म है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 70,000 फरिश्ते आपके इस्तकबाल के लिए हाजिर बारगाह हैं। हजरत मीकाईल को हुक्म होता है कि जमजम शरीफ से सोने के तश्त में जमजम भर करके लाओ। जमजम भर करके लाया गया। जन्नती लिबास मौजूद है। अर्ज गुजार होते, या रसूल अल्लाह, अब आपको गुस्ल दिया जाएगा और दूल्हा बनाया जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया और जब गुस्ल दिया जाने लगा तो कुर्बान जाओ प्यारे, गुस्ल का पानी, वो गुसाला शरीफ जब उतरा तो वो गया कहां? क्या उसी जमजम में मिल गया? क्या वहां बह करके खुश्क हो गया? नहीं। आला हजरत अजीमुल बरकत इतनी अच्छी तर्जमानी फरमाते हैं कि ईमान ताजा हो जाए। अर्ज गुजार होते हैं कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया और वो पानी बचा, तो बचा जो उनके तलवों का धोवन,
बना वो जन्नत का रंगो रोगन, वाह 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 वाह, बचा जो उनके तलवों का धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन, और जिन्होंने पाई दूल्हा की उतरन वो फूल गुलजार के चुने थे। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुसाला शरीफ का यह हाल हुआ कि जन्नत का रंगो रोगन बना दिया गया। और हाल तो ये था कि जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूल्हा बनाया जा रहा था, तो आज भी हमारे और आपके घर का ये दस्तूर है कि जब दूल्हा बनाया जाता है, सजाया जाता है, तो हक हुकूक लेने वाले घेरे रहते हैं, सदका उतारा जाता है, रुपए पैसे निछावर किए जाते हैं, अजीजो अकारी पैसों की बौछार कर देते हैं, हक हुकूक लेने वाले लूट रहे हैं, लेते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के हुजूर दूल्हा बन करके जा रहे हैं। जब सरकार को दूल्हा बनाया जा रहा था तो किस चीज को निछावर किया गया, कौन सी चीज बांटी गई? तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा, उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे, जबी की खैरात मांगते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाहु अकबर। आप मुलाहजा फरमाएं, अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूल्हा बन रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूल्हा बनने की कैफियत मुलाहजा करो। रब ताला अपने हुजूर बुला रहा है, दूल्हा बना करके बुला रहा है। यूं ही अपने हुजूर रब ताला तलब कर लेता, लेकिन यूं ही रब ताला अपने हुजूर अपने महबूब को तलब नहीं फरमा रहा है, बल्कि महबूब दूल्हा बनाए जा रहे हैं। और महबूब जब दूल्हा बन जाए तो उनकी तरह कौन होगा, उनके जैसा कौन होगा? नबी की मिसाल कहां से लाओगे? इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते, नादान तो अपने नबी की मिसाल पेश कर रहा है, खुदा की कसम तेरे नबी की मिसाल तो है ही नहीं। लमियाते नजीरो कफी नजरिन और मिसले तू नशुद पैदा जाना, पैदा जाना। कुछ लोगों को तो इस पर भी चिढ़ होती है कि इस रात में क्यों ये सब बयान करते हो, यानी वाकई मेराज भुला दिया जाए। आप देखें, लेकिन अब याद करने लगे, फातिहा मनाने लगे तो इन्होंने दूसरा नाम दे दिया दुआए खैर। आप अपने किसी बुजुर्ग किसी मोमिन के लिए इसाले सवाब करें तो आप कहते हैं फातिहा, अब ये जब कुछ पढ़ते उड़ते हैं तो कहते हैं दुआए खैर। आप जब अपने आका का जिक्र करते हो तो कहते हो जिक्र मीलादुन नबी, जिक्र मेराज मुस्तफ़ा, जिक्र रहमतुल लिल आलमीन। ये जब करते हैं तो कहते हैं इज्तिमा। बताइए, वो लफ्ज ना लाया जाए जिस लफ्ज से नबी की शान जाहिर हो रही हो, ऐसा लफ्ज ना इस्तेमाल किया जाए जिसमें कोई हरफ सरकार के अजमत की तरफ दलालत कर रहा हो, वो ना इस्तेमाल किया जाए। सीरतुल नबी किस तरह से बयान कर रहे हो, क्यों मुसलमानों के ईमान को बर्बाद करते हो? आप जरा मुलाहजा फरमाएं, अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दूल्हा बनना देखें। मेरे सरकार दूल्हा बन गए, जन्नती लिबास जेबतन फरमा लिया, और जब जन्नती लिबास जेबतन किया 70,000 अल्लाह के फरिश्ते आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। अब ये हुआ कि खाने काबा का तवाफ किया जाए और उसके बाद फिर सवारी पर मेरे आका सवार हों और उसके बाद सफर शुरू हो जाए। काबा झूम उठा, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबा का तवाफ कर रहे हैं, काबा झूम रहा है, इस फख्र से झूम रहा है कि मैं काबा हूं, महबूब मेरा तवाफ कर रहे हैं। महबूब के कदम तो अर्श पर पड़ने वाले हैं जिससे अर्श को करार मिल जाएगा।
محبوب تو عرش کے بادشاہ ہیں اور محبوب اس پر جلوہ افروز ہونے والے ہیں. واہ واہ واہ. کعبہ وجد میں آ گیا. ایک عجیب و کیفیت طاری ہوئی. کعبہ سے صلاۃ و سلام کی آواز آ رہی ہے. آج تم صلاۃ و سلام بھیجنے کے لیے معترض ہوتے ہو, مگر نبی کونین جب معراج کا دولہا بن کر کے کعبہ کا طواف کرنے لگے ہیں تو کعبہ نے کہا تھا اے رحمت للعالمین, آپ تو میرا طواف کر کے مجھے عزت عطا کر رہے ہو, مگر میں آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کعبہ جھک جھک کر کے درود و سلام پیش کر رہا ہے. نبی معراج میں تشریف لے جا رہے ہیں, نبی قرب خداوندی میں تشریف لے جا رہے ہیں, رب تعالیٰ ان کے دیدار کا مشتاق تشریف لے جا رہے ہیں. کعبہ کو وجد آ رہا ہے, کعبہ جھوم رہا ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت بڑی اچھی ترجمانی فرماتے ہیں کہ کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود, اور طیبہ کے شمس دعا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ سبحان. قربان جاؤ ایک ایک شعر پر یار. عجیب و غریب الزام اعلی حضرت پر لگا دیا. اعلی حضرت پر سارا الزام, پتہ نہیں کیوں اعلی حضرت پر سارا الزام لگایا. وہابیوں دیوبندیوں کو چاہیے کہ اعلی حضرت پر کیوں سارا الزام لگا رہے ہو یار. اعلی حضرت نے بہت بعد میں تمہیں رگڑا ہے, تمہاری گردن کو بہت بعد میں رہتا ہے. تمہیں تڑپا تڑپا کر کے سب سے پہلے تو بھارت کی سرزمین پر علامہ فضل حق خیر آبادی نے مارا ہے, علامہ فضل رسول بدایونی نے مارا ہے, علامہ غلام دستگیر قصوری نے مارا ہے, علامہ عبدالسمیع رامپوری نے مارا ہے. تب تو اعلی حضرت کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. تمہارے گلے کو ریت کر کے 250 کتابیں تقویت الایمان کے رد میں لکھ کر کے بھارت کی سرزمین پر پھیلا دیا تھا اور تمہاری کھٹیا کھڑی کر دی تھی. انہیں تم کچھ نہیں کہہ رہے ہو اور اعلی حضرت عظیم البرکت کو سب کچھ کہتے چلے جا رہے ہو. یہ سمجھ میں بات نہیں آتی. کہیں آپ نے سنا کہ علامہ عبدالسمیع رامپوری کو کچھ کہیں, علامہ غلام دستگیر قصوری کو کچھ بولیں, علامہ فضل حق خیر آبادی کو کچھ کہیں؟ کچھ نہیں. سب سے پہلا معاملہ تو انہی لوگوں سے اٹھا تھا. جب تقویت الایمان آئی تھی منظر عام پر, منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جاؤ گے جب تاریخ تمہاری کھولی جائے گی. افسوس تو قوم پر صرف یہی ہے کہ یہ قوم کے افراد نوجوان پڑھتے نہیں ان کی تاریخ. جب تاریخ نجد و حجاز پڑھو گے تو خدا کی قسم تھوک دو گے ایسے نظریات پر, ایسی فکر کو آگ لگانے کی کوشش کرو گے. یہ رسول اللہ کی سیرت ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں. معاذ اللہ. اختیار تو رسول کے رسالت کے مناصب میں سے ایک عظیم منصب ہے, اور تم اختیاری رسول ہی کا انکار کرتے چلے جا رہے ہو. جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں. تم نے نبی کی تعظیم توقیر کا ذہن و فکر صرف اتنا دیا کہ بڑے بھائی کسی تعظیم کرنی چاہیے سو اس میں بھی کم کرنا چاہیے. معاذ اللہ. اگر یہ بات منظر عام پر لائی جاتی ہے تو یہ فکر و نظر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بریلوی طبقہ کے علماء اختلاف کی باتیں کرتے رہتے ہیں, قوم کو لڑاتے رہتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, عظمت رسالت پر جن لوگوں نے اپنے بدعقیدگی کا کوڑ کتابوں کے صفحات پر پھیر دیا وہ فسادی نہیں کہلائے جا رہے ہیں, ان کو فسادی نہیں کہا جا رہا ہے. اور جو لوگ اس بیماری کو بتا کر کے قوم کو ہوشیار کر رہے ہیں کہ اس متعدی بیماری سے ہوشیار رہنا ورنہ ایمان و عقیدہ برباد ہو جائے گا, ان کو مجرم قرار دیا جا رہا ہے. یہ الٹی گنگا بہنے کا مزاج بھارت کی سرزمین پر نہیں سمجھا جا رہا ہے. مسلمانوں کب سمجھو گے, کب تحقیق کرو گے؟ اب تو تحقیق کی باتیں چل رہی ہیں, اب تو تحقیق کی دنیا چل رہی ہے. جب اس نظریہ کو قائم کیا گیا تھا کہ دور سے کسی کو پکارنا اور یہ ایمان و عقیدہ رکھنا کہ اس نے ہماری پکار کو سن لیا یہ شرک ہے, کیا اس نظریے کو آج تسلیم کرو گے؟ دور سے کسی کو پکارنا یہ صرف اللہ کی شان ہے, اور اگر دور سے کسی کو کوئی پکار رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے میری پکار کو سن لیا تو یہ شرک ہے, اس سے آدمی مشرک ہو جائے گا. بھلا بتاؤ کہ دنیا کے گوشہ گوشہ میں کوئی مسلمان رہ جائے گا اس نظریہ کو ماننے کے بعد؟ آج موبائل اپنے ہاتھ میں لیتے ہو, آج
फोन अपने हाथ में लेते हो, दूर से कौन कहे बहुत दूर से पुकार रहे हो, आपकी आवाज अमेरिका पहुंच रही है, आपकी आवाज हिजाज पहुंच रही है, दुनिया के गोशा गोशा में पहुंच रही है। आप जान भी रहे हो कि मैं फलां को पुकार रहा हूं, मेरी आवाज को फलां सुन रहा है, दूर से सुन रहा है, लेकिन फिर भी आपका ईमान और अकीदा सलामत है। अगर वो नजरिया ले लिया जाए तो ईमान और अकीदे की सलामती का कोई सवाल नहीं होगा। इसीलिए मैं कभी कभी कह गुजर जाता हूं कि जो जो मादियत तरक्की करती चली जा रही है, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा निखरता चला जा रहा है। पहले तुम ये कहा करते थे कि बनारस की जमीन से तुम कहते हो या रसूल अल्लाह अल मदद, ए अल्लाह के रसूल मदद फरमाइए, तो रसूल कौनैन तो मदीना में है, क्या तुम्हारी आवाज मदीना में पहुंच रही है? मैं तुमसे नजर फिक्र हासिल करना चाहता हूं कि अपने हाथ में मोबाइल लेकर के तुम बात कर रहे हो, तुम्हारी आवाज अमेरिका पहुंच रही है, तुम्हारी आवाज सऊदी पहुंच रही है, तुम्हारी आवाज दुबई पहुंच रही है, दुनिया के गोशा गोशा में पहुंच रही है। आखिर मादियत ने तुम्हारी आवाज को इतनी दूर पहुंचा दिया, और जिसको नबूवत की ताकत मिली हुई हो, जिसको वलायत की ताकत मिली हुई हो, उसकी ताकत तो कुव्वत और सुनने का आलम क्या होगा। तो जो जो मादियत तरक्की करती चली जा रही है, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा निखरता चला जा रहा है। कितना खतरनाक नजरिया कायम कर दिया था कुरान की आयतें पेश करके कि 5 चीजों का इल्म अलावा अल्लाह के किसी को नहीं है। मां के पेट में क्या है इसका इल्म अलावा अल्लाह के किसी को नहीं है। और कुरान से नजरिया पेश किया, कुरान की आयत का गलत मफहूम पेश कर दिया। अगर तुम्हारे नजरिए को तस्लीम कर लिया जाए तो आज ऐसी ऐसी मशीनें ईजाद हो गई हैं कि जिन मशीनों के फोक्स से पता चल जाता है कि मां के शिकम में बच्ची है कि बच्चा है कि चूहा है कि मुर्गी है कि बकरी है कि बकरा है और कब पैदा होगा, सारी चीजों को मालूम कर लेता है। अगर तुम्हारे नजरिए पर अमल किया जाए तो आज का साइंस ना कह देगा कुरान का नजरिया झूठा है, कुरान गलत ऐलान कर रहा है कि अल्लाह के अलावा इस चीज को कोई नहीं जानता है, जबकि मशीनों के जरिया से अब्दुल्लाह भी जान रहा है, अल्लाह का बंदा जान रहा है। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यह है कि हम कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी चीज को कोई नहीं जानता है, लेकिन रब जब बता दे तो बंदा सब कुछ जानता है, रब जब ताकत और कुव्वत दे दे तो बंदा सब कुछ समझता है। रब ताला ने बंदे की अक्ल को तरक्की दे दी, उसने अपने अक्ल से ऐसी ऐसी मशीनों को तैयार कर लिया कि सारी चीजों का पता चल रहा है। आप जरा गौर फरमाएं और देखें, बड़ी बहसें इस पर की जाती हैं। मेराज मुस्तफा की बात चली थी कि मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादगार मनाना यह बिदात है। इसको कहां से ईजाद कर लिया? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा मेराजुन नबी की रात में जाग करके इस रात की यादगार को कायम किया। हजरत उमर फारूक आजम ने कहां कायम किया? हजरत उस्मान गनी ने कहां कायम किया? हजरत मौला अली ने कहां कायम किया? किसी सहाबी ने कहां कायम किया? और जब सहाबियों ने रसूल कौनैन के इस मेराजुन नबी के वाक़े को यादगार के तौर पर कायम करके नहीं मनाया है तो तुम्हें मनाने का क्या हक है? यह एतराज आपके सामने रख दिया जाता है और आपका जहन मुश्तइल हो जाता है। आप जरा गौर फरमाइए कितना बेकार एतराज है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तो बहुत कुछ नहीं किया, आज खूबसूरत से खूबसूरत मकान बना रहे हो, आज मस्जिदों की इतनी ज़ेबो जीनत कर रहे हो। क्या सहाबा के दौर में ये सब कुछ हुआ था? सारी चीजों को ये लेकर के जब दीन की बातें आती हैं, अजमत रिसालत की बात जब आती है तो जितना सहाबा ने किया है वही करो। सहाबा इतना कर पाओगे? अजमत रिसालत पर जितना सहाबा ने जान की कुर्बानियां दी हैं तुम कुर्बानी दोगे? नादान, तुमने तो ज़हनो फिक्र ये पेश कर दिया कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कि उनको गैब का इल्म नहीं है, और सहाबा की जिंदगी का दस्तूर ये था कि किसी भी जिंदगी की कोई जरूरत पेश आ रही है तो वो नबी की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। तुम नबी से मांगने के लिए रोकते हो कि नबी से मत मांगो, ये शिर्क है, मगर सहाबा का मांगना जरा देखो। एक जमात आई सहाबा की, इस्लाम कबूल किए मदीना शरीफ में, और जब इस्लाम कबूल कर लिया तो उन लोगों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हमारे यहां बारिश काफी अरसा हो गया नहीं हुई है। ये कैसे? उन लोगों ने कहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि जब कोई इस्लाम कबूल करता था और सरकार की बारगाह में कुछ तोहफे तहाइफ रखे रहते थे तो अल्लाह के हबीब अपने उस उम्मती को अता फरमा देते थे।
15 लोग इस्लाम कबूल किए। उन 15 लोगों को सरकार की बारगाह में कुछ सोने और कुछ चांदी आए थे, तोहफे के तौर पर, नजराने के तौर पर सरकार ने सब पेश कर दिया। इरशाद फरमाया, खुज खुज खुज, ले लो ले लो ले लो। उन लोगों ने ले लिया, बड़े हौसले में हुए कि ये तो बड़े अजीम रसूल हैं, इनका कलमा पढ़ लो, सोना चांदी भी दे रहे हैं, ईमान भी मिल रहा है, बड़ी अच्छी बात। तब उन लोगों ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हम यहां से बहुत दूर रहते हैं, मगर काफी अरसा गुजर गया, हमारी आबादी में बारिश नहीं हुई। नबी कौनैन ने यह नहीं फरमाया कि सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है नबूवत और रिसालत का पैगाम दे देना, हमारी जिम्मेदारी बारिश की नहीं है, हमारी जिम्मेदारी खाना पानी देने की नहीं है, हमारी जिम्मेदारी तुम्हारे लिए सेहत और तंदुरुस्ती की नहीं है, नहीं, बल्कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते नबूवत उठ गए। मेरे आका रब की बारगाह में दुआ मांगते हैं, और जब नबी दुआ मांगे तो नबी की दुआ रायगा नहीं जाती। हम और आप जब दुआ मांगते हैं तो हमारी और आपकी दुआ का पता नहीं कि मकाम कबूलियत तक हमारी और आपकी दुआ गई कि नहीं गई, लेकिन जब नबी दुआ मांगते हैं तो नबी की दुआ बाबे इजाबत में इस तरह से नहीं जाती है कि खाली चली जाए, बल्कि नबी की दुआ भी दुल्हन बनकर के बाबे इजाबत को ठोकरा रही है, बाबे इजाबत को खटखटा रही है। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि कलमा पढ़ने वाला तो अपने नबी की दुआ को देखना चाहता है। तेरे नबी की दुआ का आलम तो यह है कि इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा। चलत फिरत करोगे तो मैं तकरीर बंद कर दूंगा, जिक्र रसूल है। थोड़ी देर जहां जगह पाओ बैठ जाओ, या मशक्कत उठाओ खड़े रहो, जगह नहीं है तो। आका का जिक्र है, खुदा की कसम अगर एक लम्हा खुलूस पैदा हो गया तो नजात की जमानत पा जाओगे। ऐसी वैसी महफिल नहीं है कि वोट मांगने की महफिल हो, नगर पालिका की महफिल हो, सड़क और लाइन दुरुस्त करने की महफिल हो, मूर्ति और मूर्ति पर रुपए पैसे चढ़ाने की महफिल हो। यह मामला नहीं है, यह महफिल है आकत बनाने की। इस मुल्क को क्या कीजिएगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो गलत होगा नहीं। नबी ने कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह भी बता दिया कि जब क़यामत करीब होगी तो नंगे बदन नंगे पैर वाले यततावलूना फिल बुनियान, महलों में फख्र करेंगे, चरवाहे हुकूमत करेंगे, नंगे पैर नंगे बदन वाले महलों में फख्र करेंगे। आज हाल यही है। ये सब क़यामत की निशानियों में से निशानियां हैं जो जाहिर हो रही है। पूरा मुल्क भुखमरी का शिकार हो रहा है, हालात अबतर से अबतर होते चले जा रहे हैं। इनको हाथी घोड़े बंदर पर पैसा डालने से लगाने ही से फुर्सत नहीं है। कौम मर रही है, कौम के बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, तालीम और ताल्लुम का फुकदान हो रहा है। आज भी गरीबों, जलील पेशा करने वाले के बच्चे सड़कों पर नंगे बदन नंगे पैर घूम रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अरे ठेकेदार बनते हैं कि मुल्क को हमने सजा दिया है। इन्होंने मुल्क को सजाया है, कपड़ा पहनने का ढंग है ही नहीं, मुल्क सजाने वाले हैं। 14,000 उलमाए अहले सुन्नत को दिल्ली के जामा मस्जिद से लेकर के चांदनी चौक तक शहीद करके उनके लाशों को जला दिया था, तब मुल्क सजा है। 5 लाख मुसलमानों ने 3 दिन के अंदर अंदर भारत की आजादी के लिए कुर्बानी पेश की थी, तब मुल्क सजा है। मुल्क के कोने कोने को हमने सजाया है, सड़कों की खुशनुमा माहौल हमने दिया है, पेड़ बागात सड़कों के किनारे हम लगाए हैं, डाकखाने हम कायम किए हैं, चौकियां हमने कायम की है, खेतों का गेट हमने कायम किया है, शहरों की आबादी तरतीब से हमने बनाई है। ये सब कुछ सारा माहौल हमने किया है। जब तुम्हारा राजपूताना माहौल था तो हालात कैसे थे, तारीख उठा करके पढ़ लो। और जब हमारी शहंशाहियत आई थी तो तिब्बत की वादी से लेकर के अफगानिस्तान की सरहद तक हमने हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया बना दिया था। मगर क्या करूं प्यारे, दिल के फफूले जल गए सीने के दाग से, और इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज हमारा कोई नामो निशान नहीं। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के बहादुर शाह जफर तक करीब 1100 बरस तक हम इस मुल्क की खिदमत करते रहे। 150 बरस के अंदर अंदर ऐसा लगता है कि हम कहीं किसी टापू से पकड़ करके ले आए गए हों, हम कहीं से पकड़ करके लाए गए हों।
ہم عزت و آبرو رزق و روزی کی بھیک ان سے سڑکوں پر مانگتے ہیں احتجاج کر کے. مسلمانوں تم اپنے رزق کی بھیک اپنے رب سے مانگو, اپنے پریشانیوں کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں رو. یہ دیکھو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہماری آبادی دور ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے کریم دعا کے لیے اٹھ گئے. نبی کونین نے دعا مانگی, چہرے اقدس پر اپنے نبوت والے ہاتھ کو پھیر لیا. یہ سب لوگ سرکار کی بارگاہ سے جب چل کر کے اپنے وطن میں پہنچے تو دیکھا کہ پوری آبادی جل تھل ہے. وہ آگ کیسی لگائے ہو بھائی؟ ارے یار اتنی گرمی ہے اس کو بند کرو. اچھا, پوری آبادی جل تھل ہے, چاروں طرف پانی ہے. یہ 15 لوگوں نے پوچھا یہ بتاؤ بارش کب ہوئی؟ لوگوں نے بتایا فلاں دن فلاں وقت بادل اٹھا, اتنی بارش ہوئی کہ پورا علاقہ جل تھل ہو گیا. ان لوگوں نے کہا میری قوم کے لوگوں, ہم جس رسول کا کلمہ پڑھ کر کے آئے ہیں اب سب سے پہلے تم اس رسول کا کلمہ پڑھ لو تب ان کی زندگی سنو. خدا کی قسم جو وقت تم بارش کے لیے بتا رہے ہو اسی وقت انہوں نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے بارش کے لیے دعا کی تھی. ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا. وہ رسول برحق ہیں, وہ نبی کونین ہیں, انہیں رسول مان لو. تو پوری آبادی کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لے لیتی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سیرت پاک کا گوشہ اسی طرف بیان کرتے ہوئے اشارہ فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں. اللہ اللہ, اپنے آقا کی بارگاہ میں بھیک مانگو. بات چل رہی تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دولہا بنے, کعبہ وجد کر رہا ہے, کعبہ جھوم رہا ہے. اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سواری کے قریب آئے, حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسی سواری لائے تھے جس سواری کا نام براق ہے. وہ گدھے سے کچھ نیچا, خچر سے کچھ اونچا, بڑا خوبصورت تھا, بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں تھیں. اس کی نگاہ جہاں تک جاتی تھی وہاں پر وہ اپنے قدم کو رکھتا تھا, اس طرح تیز رفتار تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوتے ہیں سید الملائکہ حضرت جبریل امین میرے سرکار آپ اس پر سوار ہوں. جب میرے سرکار اس پر سوار ہونے کے لیے آگے بڑھے تو براق شوخی کرنے لگا. حضرت جبریل نے کہا اے براق ٹھہر جا, تو نہیں سمجھتا ہے تجھ پر کون سوار ہونے والے ہیں؟ اللہ کی ساری مخلوق میں ان سے اچھا کوئی نہیں ہے جو تجھ پر سوار ہونے جا رہے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا تو اپنے نبی کی شان کو سمجھنا چاہتا ہے. تیرے نبی کی شان کا عالم تو یہ ہے کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی, ہمارا نبی. اللہ اللہ, جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شوخی کرنے لگا. جیسے حضرت جبریل نے عرض کیا تب تک براق عرض گزار ہوتا ہے, ایسے ہی بات چیت کرتا ہے جیسے کوئی آدمی بول رہا ہے. اس نے کہا سید الملائکہ میں گستاخی یا کسی اور بنیاد پر شوخی نہیں کر رہا ہوں, میری ایک تمنا ہے. براق اپنی تمنا ظاہر کر رہا ہے, نبی کی بارگاہ میں اپنی آرزو پیش کر رہا ہے. ایک جانور نبی کی بارگاہ میں اپنی آرزو پیش کرے اور یہ امتی ہو کر کے نبی کی بارگاہ میں آرزو پیش کرنے کو شرک کہے. ذرا نظریہ ملاحظہ فرمائیے, کیسا نظریہ دے رہے ہو یار. تعجب ہوتا ہے اس قوم کے حال کو دیکھنے کے بعد. یہ ہاتھ جوڑے کھڑے رہتے ہیں, ذرا دیکھیے ان کو کبھی اشتہاروں میں منسٹروں کے سامنے ان کو ملاحظہ کیجئے, ہاتھ جوڑے کھڑے رہتے ہیں.
کوئی مشرک مر جائے تو معاذ اللہ رب العالمین قرآن کی آیتیں بھی یہ حرام خور پڑھتے ہیں. یہاں بھی آپ کو رپورٹ ملی ہوگی. ان کے نظریے کو ملاحظہ کیجئے. مسلمانوں کے تقدس کو برباد کرنے والی پوری دنیا میں موجودہ صدی میں وہابیت اور دیوبندیت ہے. برا مت مانیے گا کہ غلام محی الدین سبحانی کے بیان کا تیور تو بڑا سخت ہے. یہ سخت نہیں ہے. نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ یوں فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے رازے سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. نہ کھلتے رازے سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پڑھو اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی پر تحقیق کرو. ساری دنیا تحقیق پر چل رہی ہے. آج مادیت نے جب تحقیق کرنا شروع کیا کہ آخر مسلمانوں کے پیغمبر نے یہ کیوں کہا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو، تحقیق کرنے بعد جو بات سمجھ میں آئی انہوں نے لکھ دیا کہ اگر مونچھ کے بال بڑے بڑے ہوتے ہیں تو اس میں پوائزن پیدا ہو جاتا ہے. پانی پینے میں کبھی مونچھ کے بال پانی میں چلے گئے تو بہت ساری بیماریوں کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. آج جس چیز کو ریسرچ کر کے مادیت کے طور پر لوگ بیان کر رہے ہیں، 1400 برس پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی کر دی ہے. تو نبی کے ایک ایک فرمان پر تو مادیت کے دور میں تحقیق کی جا رہی ہے، اور تحقیق کرنے پر وہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے کہ پیغمبر نے جو زندگی کا نظام مرتب فرما دیا ہے، جو حیات زندگی کی روشنی عطا فرما دی ہے، وہی بہتر ہے، وہی معاملہ صحیح ہے. جو زندگی کا معمول پیش فرما دیا ہے وہی دستور اچھا ہے. آج مادیت بڑھ کر کے نبی کے قانون کی تحقیق میں چل کر کے اپنے آپ کو ترقی یافتہ ماحول میں لے جا رہی ہے، اور یہ نبی کی ایسی سیرت بیان کرتے ہیں کہ مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے بھی ایمان و عقیدہ سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. یہ تمہاری تحقیق ہے، یہ ان کی تحقیق ہے. آپ ذرا غور فرمائیے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ عرض گزار ہوتا ہے کہ میں اپنے آقا کی بارگاہ میں ایک تمنا رکھ رہا ہوں. میری آرزو یہ ہے سید الملائکہ کہ جیسے آج آقا کریم مجھ کو سواری ہونے کا شرف عطا فرما رہے ہیں خدا کے قرب میں جانے کے لیے، ایسے ہی کل قیامت کے دن جب قیامت کا ماحول ہو، جنتیوں کو جنت میں جانے کی اجازت ملے، جہنمیوں کو جہنم کا فیصلہ ہو جائے، ایسے ماحول میں جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حشر کا دولہا بن کر کے جنت کی طرف تشریف لے جانے لگے تو اس وقت بھی سواری کا شرف مجھے مل جائے، میں بھی اس وقت سرکار کی سواری ہو جاؤں. سید الملائکہ یہی میری تمنا ہے. تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سن رہے ہیں براق کیا کہہ رہا ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں جبریل میں سن رہا ہوں، اس سے کہہ دو اس کی تمنا پوری کر دی گئی. تو براق نے تو اپنی تمنا کو، اپنی آرزو کو نبی کی بارگاہ میں عرض کر کے لے لیا. اور یہ امتی کیسے ہیں ذرا غور تو فرمائیے. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ ارے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امتی ہو کر کے تو عرض کرے گا تو تیری فریاد نبی کیوں نہیں سنیں گے؟ خدا کی قسم نبی کی شان کا عالم تو یہ ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، خبر نہ ہو. امتی حال زار میں یعنی مصیبت میں، پریشانی کی حالت میں اپنے نبی کو پکارے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار نہ سنیں. ارے وہ نہ سنیں گے تو کون سنے گا؟ وہ فریاد کو نہ پہنچیں گے تو کون پہنچے گا؟ وہ امتیوں کی دیکھ بھال نہ کریں گے تو کون دیکھ بھال کرے گا؟ ان کی طرح سے محبت کون کرے گا؟ پیارے نبی کونین کی طرح سے امت سے. نبی کونین نے تو اپنی امت سے جو محبت کا انداز پیش کیا ہے، خدا کی قسم قیامت تک کوئی کسی کے ساتھ اس طور پر محبت کا انداز نہیں پیش کر سکتا. میرے آقا کو کتنی محبت امتیوں سے ہے، ابھی آپ ملاحظہ کیجئے گا. میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمنا، سرکار نے براق کی تمنا کو پوری کر دیا. میرے آقا اب اس پر سوار ہوئے، اور جب سوار ہوئے اللہ اکبر،
सवार होकर के 70,000 फरिश्तों के झुरमुट में नबी कौनैन की सवारी रवाना हुई। रात का थोड़ा सा हिस्सा है, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सवारी जा रही है। कैसे अंदाज से जा रही है जरा देखो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, तब तक एक जगह पर हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ठहर जाएं, यहां 2 रकात नमाज अदा कर लें। सरकार ने 2 रकात नमाज अदा की। हजरत जिब्रील से आका ने इरशाद फरमाया, जिब्रील क्या मामला है, ये कौन सी जगह है? जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये तैयबा है, यही मदीनतुल मुनव्वरा है जहां आप हिजरत फरमा कर तशरीफ लाएंगे और यही जगह आपके लिए कयाम गाह है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी आगे बढ़ी। तब तक आपके दाहिने तरफ से आवाज आई। सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी। हजरत जिब्रील से इरशाद फरमाया, जिब्रील ये कैसी आवाज थी? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर आप उसकी तरफ तवज्जो कर देते तो यहूदियत का दाई था, यहूदियों की तरफ बुलाने वाला था, आपकी उम्मत यहूदियत इख्तियार कर लेती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब भी तो मुलाहजा फरमाइए। कुछ लोग कहते हैं कि मेराज शरीफ में कदम कदम पर नबी जिब्रील से सवाल करते रहे, तो अगर मालूम होता तो सवाल क्यों करते? नादान, हर सवाल करना ना मालूम होने की बुनियाद पर नहीं होता है, बल्कि हर सवाल करना और कभी कभी जानते हुए सवाल करना ये दूसरा मामला होता है। मेरे सरकार अगर ना जानते होते तो आवाज जो दे रहा था उसकी तरफ तवज्जो कर देते। फिर बाएं तरफ से आवाज आई, सरकार ने उसकी तरफ भी तवज्जो नहीं की। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम से इरशाद फरमाया, जिब्रील क्या मामला है, कौन आवाज दे रहा है? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह वो नसरानियत का दाई था, अगर आप उसकी आवाज की तरफ तवज्जो कर देते, उसकी तरफ देख देते तो आपकी उम्मत नसरानियत इख्तियार कर लेती। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आगे बढ़े। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह यहां आप नमाज अदा कर लें। सरकार ने वहां 2 रकात नमाज अदा की। इरशाद फरमाया, जिब्रील क्या मामला है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये मदयन है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की जगह है ये। फिर मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी आगे बढ़ी। एक जगह पर फिर हजरत जिब्रील रुक गए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह यहां भी आप 2 रकात नमाज अदा कर लें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां 2 रकात नमाज अदा की। इरशाद फरमाया, जिब्रील क्या मामला है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह यह बैतुल लहम है, हजरत ईसा के पैदाइश की जगह है। एक नुक्ते पर गौर फरमाइए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्रील अर्ज करते जा रहे हैं, यहां नमाज पढ़ लीजिए, यहां नमाज पढ़ लीजिए। क्यों उन जगहों पर नमाज पढ़ने का हुक्म मिल रहा है? क्यों उन जगहों पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे हैं? पता यह चला कि अल्लाह के मुकर्रबीन जहां पर हो वो जगहें मुतबर्रक हो जाती हैं। हजरत मूसा जहां ठहरे नबी ने वहां नमाज अदा की है। हजरत ईसा की वलादत की जगह पर नबी शबे मेराज में नमाज अदा कर रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी और आगे बढ़ी। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह यहां भी 2 रकात नमाज अदा फरमाएं। हजरत जिब्रील और मेरे आका वहां भी 2 रकात नमाज अदा करते हैं। सरकार ने पूछा, जिब्रील क्या मामला है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये तूरे सीना है, ये वो जगह है जहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को शर्फे हम कलामी नसीब हुआ, रब ताला से वो हम कलाम हुए, वो जगह है। वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे हैं। और ये सारी जगहें मेराज की रात में रब ताला अपने महबूब को दिखा रहा है। यहीं से इशारा मिल गया कि अल्लाह के नेकों की जगहों की जियारत के लिए जाना जायज है। अल्लाह के मुतबर्रक बंदों की जगहों को देखना दुरुस्त है।
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ ان جگہوں کی زیارت کروا رہا ہے. اگر زیارت نہ کراتا رب قادر مطلق ہے، ڈائریکٹ اپنی بارگاہ میں اپنے قرب میں بلا لیتا، مگر ان ساری چیزوں کو رب تعالیٰ دکھاتا چلا جا رہا ہے. اس لیے دکھاتا چلا جا رہا ہے کہ رب ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. پتہ یہ چلا کہ رب کا محبوب جہاں ہوتا ہے وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اہل سنت، جشن معراج النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اگر آپ چلے گئے غار ثور کے قریب، آپ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نجدی حکومت روک دیتی ہے. غار ہیرا کے پاس اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو روک دیتی ہے نجدی حکومت. اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نازدین کی نشاندہی ترک حکومت نے جہاں تک کی تھی، اپنے معلومات کے مطابق ان ساری نشانیوں کو مٹا دیا. یہ خوش عقیدہ مسلمان جب پہنچتا تھا کہ یہ جگہ ہے جہاں سے میرے آقا نے چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا ہے، یہ جگہ ہے جہاں پر میرے آقا نے بیٹھ کر کے فتح کی دعا مانگی ہے اور مکہ فتح ہوا تھا، یہ جگہ ہے جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، یہ جگہ ہے جہاں پر مقام احد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آیا تھا، یہ جگہ ہے جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرمائے تھے. ان جگہوں کی ترکوں نے نشاندہی کر دی تھی. یہ خوش عقیدہ مسلمان پہنچ کر کے ان جگہوں پر نماز پڑھتا تھا، درود پڑھتا تھا، برکتیں حاصل کرتا تھا. نجدی ذہن و فکر رکھنے والوں نے ان ساری جگہوں کو، نشانیوں کو میٹ دیا ہے اور چھپا دیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، شب معراج کا سیر بتا رہا ہے، شب معراج کی تاریخ بول رہی ہے کہ یادگار جگہوں پر جانا نبی کونین کی سنت ہے، اور رب تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے محبوب کو اپنے محبوبوں کی جگہوں پر لے جا رہا ہے اور اس کی رحمت نازل ہو رہی ہے. آپ ذرا دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے. ایک عورت بن ٹھن کر کے بڑی خوبصورت ہے، آواز دیتی ہے. سرکار نے توجہ نہیں کی. حضرت جبریل سے ارشاد فرماتے ہیں جبریل کیا معاملہ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اس کی طرف توجہ کر دیتے تو آپ کی پوری امت دنیا دار ہو جاتی. وہ دنیا ہے. دنیا آئی بھی تو عورت کی شکل میں، اور کوئی شکل اختیار کر سکتی تھی دنیا، لیکن دنیا نے شکل اختیار کیا تو عورت کی شکل اختیار کیا. عورتیں تاریخ میں بہت اہم گزری ہیں، مگر عورت جب رذالت و ضلالت پر آ جاتی ہے تو رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا اِنَّا کَیْدَ کُنَّ عَظِیم، ان کا مکر شیطان کے مکر سے بڑھ کر کے ہے. شیطان کتنا بڑا مکار ہے، مگر اس کے مکر سے بڑھ کر کے ان کا مکر ہے. لیکن نہیں، جب یہی عورت عابدہ زاہدہ کی صورت میں دکھائی دیتی ہے تو ان کی گود میں حضرت بایزید بستامی دکھائی دے رہے ہیں، غوث اعظم دکھائی دے رہے ہیں، خواجہ غریب نواز دکھائی دے رہے ہیں، رابعہ بصریہ کی صورت میں یہ دکھائی دے رہی ہے، حضرت عائشہ کی صورت میں یہ دکھائی دے رہی ہے، زبیدہ کی صورت میں یہ دکھائی دے رہی ہے، حضرت بی بی نفیسہ کی صورت میں یہ دکھائی دے رہی ہے. حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ کی بیوی کا حال یہ تھا کہ اپنے آقا پر اتنا درود پڑھتی تھی کہ 84 مرتبہ خواب میں سرکار کی زیارت انہوں نے کی. یہ دنیا آئی ہے تو عورت کی شکل میں. پھر میرے سرکار کی سواری آگے بڑھی تو ایک بوڑھی عورت نے آواز دی. سرکار نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبریل کیا معاملہ ہے؟ عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ اب دنیا کی عمر کم رہ گئی ہے، اس لیے وہ بوڑھی کی شکل میں آپ کو آواز دے رہی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے بڑھی اور مسجد اقصی کے دروازہ پر پہنچ گئے. مسجد اقصی کہاں ہے بتاؤ؟ حضرت قاضی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، یہ علماء ہیں. اتنا بڑا مجمع ہے بنارس کا، اتنی تقریریں ہوتی ہیں، یہ تاریخیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم کو بہت سب کچھ معلوم ہے. سبحانی صاحب آپ کی تقریر بہت یاد ہے. کیا تقریر یاد ہے بتاؤ؟ مسجد اقصی کہاں ہے؟
ارے بھائی یروشلم کا اور کوئی نام ہے؟ بیت المقدس. سبحان اللہ. ظہیر صاحب نے بتایا. ماشاء اللہ. بیت المقدس مسجد اقصی. اللہ اکبر. رب فرماتا ہے اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. وہ برکتیں کیا ہیں؟ مفسرین تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، علماء تشریح کرتے ہیں کہ کافی تعداد میں انبیاء کرام رسولان اعظام کے مزارات ہیں. مزاروں کی اہمیت ملاحظہ فرمائیے. مسجد کے ارد گرد مزارات ہیں انبیاء کرام کے، رسولان اعظام کے. پتہ یہ چلا کہ جہاں نبیوں کی قبریں ہوں، رسولوں کی قبریں ہوں، رب تعالیٰ وہاں رحمتوں کی برسات فرماتا ہے. اور ان کو ساری چڑھ مزاروں سے ہے. تو ہم نے کہا تھا لکھنؤ کی ایک کانفرنس میں کہ جب آپ کو بہت چڑھ ہے مزاروں سے تو سنی طبقہ جو ہے مومنین کی قبروں کو بناتے ہیں، اللہ والوں کی قبروں کو سنوارتے بھی ہیں، چادر بھی ڈال دیتے ہیں. تو ہندوستان میں جتنے مسلم قبرستان ہیں سب سنیوں کو دے دیا جائیں اور غیر مسلموں کی طرح ندی کا کوئی کنارہ ان کو بھی چھانٹ دیا جائے، ان کا بھی مرگھٹ بن جائے، جھگڑے ختم ہو جائے. ارے بھائی نہ ان کا قبرستان رہے گا نہ یہ لڑتا ہے. بتاؤ ہندوستان میں کوئی غیر مسلم مزار کے لیے لڑ رہا ہو کہ خواجہ بابا کا مزار کیوں بنائے ہو گرا دو، ان کا مزار کیوں بنائے ہو گرا دو؟ کوئی بھی نہیں. اس لیے کہ ان کا معاملہ الگ ہے، آپ کا معاملہ الگ ہے. تو جو مزاروں سے چڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ندی کا کوئی کنارہ لے لیں تو اپنے مردوں کو چاہے پھونک دیں اور چاہے ندی میں تیرا دیں، جونک کھچوہا انہیں کھا جائیں اور یا تو پھونک دیں، راکھ بن کر کے ان کے جنازے کی راکھ اڑ جائے. جھگڑا وگڑا مت کرو. لیکن ہمارے سنی حضرات بھی کچھ غیر پڑھے لکھے ایسے ہیں کہ جہاں پاتے ہیں وہیں مزار بھی تو بنا ڈالتے ہیں. کوئی اونچی جگہ دیکھا تو اسی کو لیپ پوت کر کے مزار بنا لیا. ارے بھائی جہاں صاحب مزار ہوں وہاں مزار بناؤ، جہاں کوئی اللہ والا ہو وہاں مزار بناؤ. بس جس بھی جگہ کو قبضہ کرنا چاہا اینڑ بینڑ دیکھا لیپ پوت کر کے ہری چادر ڈال دیا، جھنڈا لہرا دیا، صاحب مزار تیار ہے. آقا ارشاد فرماتے منظارہ بلا مزارین فلانت اللہ علیہ. جہاں کوئی بزرگ نہ ہو، صاحب مزار نہ ہو اور اس کی زیارت کی جائے، مزار بنایا جائے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. اس لیے ولی اللہ کے مزار کی زیارت کرو. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار کے پاس جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور کوئی مسئلہ جب حل نہیں ہوتا تھا تو وہیں پر دعا مانگتے تھے اور مسئلہ حل ہو جاتا تھا. پتہ یہ چلا کہ مسئلہ اور مشکلات کے حل کے لیے اللہ والوں کی قبریں بہت مجرب ہیں. امام شافعی کا عمل بتا رہا ہے. بات چل رہی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سواری بیت المقدس کے دروازہ پر پہنچی. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لائے. سویرے سویرے کا وقت ہو رہا ہے. تب تک ایک کثیر جماعت میں لوگ حاضر ہو گئے. اس میں حضرت آدم ہیں، حضرت نوح ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت زکریہ ہیں. تمام پیغمبران اعظام، رسولان اعظام سب تشریف فرما ہیں. جماعت قائم ہو گئی. اب نماز ہونے والی ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی امامت کون کرتا ہے. تب تک حضرت جبریل علیہ السلام نے سرکار کے دست نبوت کو پکڑا اور آگے بڑھا دیا. مصلی امامت پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے. تاریخ بتا رہی ہے، واقعہ بول رہا ہے کہ آج مسجد اقصی میں جو نماز ہو رہی ہے اس کی امامت اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. نبی مقتدا بنے ہوئے ہیں اور سارے انبیاء کرام مقتدی بنے ہوئے ہیں. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ آیا ہو معنی اول و آخر. نماز اقصی میں تھا یہی سر. اقصی کی نماز میں یہی بھید تھا، یہی راز تھا
کہ اول و آخر کا معنی ظاہر ہو جائے کہ اول کون ہے آخر کون ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور بعثت سب سے آخر میں ہوئی. میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اور اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. نماز اقصا میں تھا یہی سر کہ آیا ہو مانا ہے اول و آخر اور پیچھے ہیں سب دست بستہ حاضر جو آگے سلطنت کر گئے تھے. اللہ اکبر. جو پہلے سلطنت کر گئے تھے حکومت کر رہے گئے تھے وہ سب کے سب پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ہے. یہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار ہے. اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا تو اپنے نبی کی شان کو جاننا چاہتا ہے تو اپنے نبی کے وقار کو جاننا چاہتا ہے. تیرے نبی کی عزت و شان کا عالم تو یہ ہے کہ رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لے. ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی ہمارا نبی. زندہ آباد. یہ بتاؤ کہ کچھ دیر ہوئی تقریر کرتے ہوئے. راشد بھائی آپ بتاؤ کتنا ٹائم ہوا. میری گھڑی بند ہے صاحب. کہہ رہے ہیں ٹائم مت دیکھیے. نہیں بھائی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. اب بتائیے صاحب کہتے ہیں کہ 15 منٹ. میں 15 منٹ جب سے بولا ہوں یار.